Good morning, students. Welcome to the special live program organized by T-Shirt Awareness Program on SSC Public Examination. Today, we will discuss about Social Studies Paper 1. Students, this is the time for COVID-19. So, don't go away. Please stay at home and prepare well. Don't go away from the TVs and cell phones. It is very important program. Today, we will discuss in detail Social Studies Paper 1 in the morning session, Paper 2 in the afternoon session. Okay, shall I start the program? Social Studies Paper 1 and Paper 2 papers prepared based on academic standards. Do you know the academic standards? In each subject, some academic standards designed by SCRT. So, based on academic standards, the question paper is setting. Okay, in social studies, how many academic standards are there? Please observe the screen. This is the academic standards and weightage of marks. In social studies, there are 6 academic standards are there. One is conceptual understanding. Second one is reading the given text, understanding and interpretation. Third one is information skills. Fourth one is reflections on contemporary issues. Fifth one is mapping skills. Sixth one is sensitivity and appreciation. So, we have to observe which academic standards has more weightage. So, no doubt at all, conceptual understanding is more weightage. Okay? Conceptual understanding 16 marks, read the text 4 marks, information skills 6 marks, reflections on contemporary issues 4 marks, mapping skills 6 marks, sensitivity and appreciation 4 marks. Total 40 marks. So, paper 1 40 and paper 2 40, total 80 marks, 20 marks from formative assessment. Okay. This is the weightage of academic standards. So, you know the how to prepare a question paper, based on academic standards. But what type of questions you have to observe in the question paper? In the question paper, there are 2 parts is there. One is part A, second one is part B. Part A consists of 3 sections. First section is very short answers. It has 7 questions. Each question carries 1 mark, total 7 marks. In section 2, short answer questions, there are 6 questions are there. Each question carries 2 marks. Total 6 into 2 is 12 marks. Third section contains 4 questions, that is long answer questions, essay type questions, and each question carries 4 marks, total 16 marks. So, these 3 sections consist of part A. In part B, only objective type questions are there. 10 objective questions are there. Each question carries half mark, total 5 marks. So, this is the about the
structure of the question paper. Okay. Now, come back to the academic standards. I discussed so many number of students, but most of the students are facing lot of problem to interpret the given text. So, this is the very important academic standard, but problem is how to interpret the given paragraph. So, we will discuss this. Suppose in our textbooks, settlement and migrations lesson is there. In that lesson, first part discuss about the settlements, second part discuss about the migration. So, in this lesson, before going to the interpretation, so how to write the answer? First we have to know how to write the answer. What is the nature of question in the question paper? Read the given paragraph and interpret it. This is the one type of question. Second one is read the given paragraph and comment on it. In third type of question, read the given paragraph, write your opinion. So, this is the nature of question what we observed in the question paper. So, now how to write the answer? So, in this answer we have to understand in three parts. The first one is understanding the content of the given paragraph. So, what we observed in the question paper? We observed one para, it contains 3 or 4 lines. Okay. So, first we have to understand the content of the given paragraph. Second one is interpretation with examples, reasons, analysis. Okay, right? Ante me, so you have to express your opinion. Interpretation means you have to express your opinion. Okay, and third one is you have to write conclusion, or in the conclusion part you have to write some suggestions. Okay, right? Now, given paragraph, how to write the answer in the examination. Okay. Okay. Now, we received one phone call. Okay. Phone call cut ayindi, no problem. So, first you have to read the paragraph at least twice or thrice. Why? First you have to understand the content of the given paragraph. So, while reading you have to observe, is there any issue in the paragraph? So, automatically you have to identify the issue given paragraph. So, this is the first step. Why we will find the issue in the paragraph? So, whenever you find out the issue, automatically your brain is thinking around the issue. So, immediately what we will think, why this issue arised. So, your brain is thinking reasons, and what are the problems we are facing this problem. So, this is the second one.
from interpretation we have to think reasons and problems. Wherever necessary, you have to write some examples also. Okay. In third one, you have to write some suggestions to overcome the problem. So this is the structure. What you have to observe on the screen. Understanding the content of the given paragraph, 1 mark. Interpretation, 2 marks. Conclusion or suggestions on the basis of the issue, 1 mark. So this is the structure. This is the indicators for the examiners. Okay. Now you have to observe on the screen. One, I have taken one example. Read the following paragraph. Write your opinion on it. So this is the, I took a paragraph from migration chapter. One paragraph is there. When, okay, now phone call received. Please mute your TV. Yes, sir. Hello. Tell me. Sir, మాకు ఋతుపవనాల గురించి కొంచెం చెప్పరా? ఏది? ఋతుపవనాలు. ఓకే. మాన్సూన్స్. అవును సార్. తెలుగులో చెప్పండి సార్. ఓకే. రైట్, నో ప్రాబ్లం. యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఇది 4th లెసన్లో మనకి భారతదేశ, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ టీవీ. రైట్, భారతదేశ ఋతుపవనాలకు సంబంధించి ఇది మనకి భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితిలో మనకున్నాయి. ఇది ఋతుపవనాలను వర్గీకరించండి అని అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, దీంట్లో మనకి నైరుతి ఋతుపవనాలు, అదేవిధంగా ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అన్నటువంటివి మనకి 2 భాగాలుగా విభజించవచ్చు. దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ యొక్క నైరుతి ఋతుపవనాలు అన్నటువంటివి మనకు చూసినట్లయితే భారతదేశం యొక్క నైరుతి దిశ నుంచి ఈ యొక్క ఋతుపవనాలు మన దేశంలోకి ప్రవేశించడం అన్నటువంటి జరిగింది. కాబట్టి మనం మన దేశంలో వీటిని నైరుతి ఋతుపవనాలు అన్నటువంటిది పిలవడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా మనం నైరుతి ఋతుపవనాలు 2 భాగాలుగా మనకు విడిపోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఒకటేమో కేరళ రాష్ట్రం గుండా భారతదేశంలోకి ఎంటర్ కావడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఒకటేమో మన బంగాళాఖాతం మీదుగా సమాంతరంగా వెళ్ళి ఈ యొక్క పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఎంటర్ అయ్యి ఆ రకంగా వెళ్ళడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క నైరుతి ఋతుపవనాలు అన్నటువంటివి భారతదేశానికి అత్యధిక వర్షపాతం తెచ్చేటువంటి ఋతుపవనాలు. ఇవి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే జూన్ మొదటి వారంలో ఇవి మన భారతదేశంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం. మొన్ననే మనం పేపర్లో చూసాం, ఇప్పుడే కేరళ రాష్ట్రంలోకి కూడా నైరుతి ఋతుపవనాలు ఎంటర్ అయినాయి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర, ఇప్పుడు గుజరాత్లో కూడా విసర్గ అన్నటువంటి పేరుతోని తీరడం దాటడం అన్నటువంటి జరుగుతూ ఉంది. ఇక రెండవది ఈశాన్య ఋతుపవనాలకు సంబంధించి, ఎందుకంటే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ అంటారు. ఇవి మళ్ళీ మనకి అక్టోబర్లో తిరిగి మనకి ఈ యొక్క బంగాళాఖాతం వైపు రావడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. అందుకే మీరు గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్ వల్ల మనకి తమిళనాడు రాష్ట్రం అత్యధిక వర్షపాతం పొందడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. బాబు, దీన్ని ఇంకా మనం చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఇది మీ టీచర్ ద్వారా ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థుల యొక్క మనము డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తూ, అదేవిధంగా మేజర్గా ఏంటంటే నా పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క రీడ్ ద టెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఏది టేబుల్స్ యొక్క అనాలిసిస్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఒక పాంప్లెట్ ఎట్లా రాయాలన్నటువంటిది కొంత బాగా విద్యార్థులందరికీ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే నేను ఒక పీపీటీలు కూడా తయారు చేసిన జరిగింది. మరి ఇంకో ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, ఒకసారి రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో. చెప్పు బాబు, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు బాబు? నేను మేడ్చల్ నుండి సార్. మేడ్చల్, ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. నాకు గ్లోబలైజేషన్ చాప్టర్ నుండి డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. చెప్పు బాబు.
ఆ గ్లోబలైజేషన్ గురించి కాస్త బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా సార్? ఇప్పుడు ఒకటే బాబు, గ్లోబలైజేషన్ చాప్టర్లో మేజర్గా మనకి 2 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రపంచీకరణకు దోహదం చేసినటువంటి అంశాలు ఏవి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండవ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రపంచీకరణ ప్రభావం భారతదేశం మీద ఎలా ఉంది అన్నటువంటిది రెండవ క్వశ్చన్. ఇక దాంట్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్లో మనం చూసినట్లయితే దాంట్లో ఒకటి జాయింట్ వెంచర్ అనగానేమి అన్నటువంటిది ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క బహుళజాతి కంపెనీలకు సంబంధించి విదేశీ కంపెనీలకు 2 ఉదాహరణలు ఇవ్వండి అని అయినా ఒక మార్కులు అడగడానికి అవకాశం ఉంది. అట్లాగే భారతదేశ బహుళజాతి కంపెనీలకు 2 ఉదాహరణలు ఇవ్వండి అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ 4 సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు దాంట్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ముఖ్యంగా అత్యంత ముఖ్యం మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రపంచీకరణ ప్రభావం భారతదేశం మీద ఎలా ఉంది అన్నటువంటిది ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. మీరు ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే పాజిటివ్ రాయాలి, అదేవిధంగా నెగిటివ్ కూడా రాయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ ప్రభావం అన్నప్పుడు మనం చూసినట్లయితే పాజిటివ్ అంశాల్లో మనం ఏం చెప్పవచ్చు, ఒకటి ఇవి రావడం వల్ల ఏమైంది, భారతదేశంలో ఇప్పుడు వస్తువుల యొక్క క్వాలిటీ పెరిగింది. ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. కాబట్టి వస్తువుల యొక్క క్వాలిటీ పెరిగింది. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అవైలబిలిటీ పెరిగింది. అంటే మనకి ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఏ వస్తువైనా సరే ప్రపంచంలో ఏ మూలన తయారు చేసినా కూడా ఈరోజు మనకి అందుబాటులోకి రావడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి అవైలబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మూడోది ఏంటంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలామందికి పెరగడం అన్నటువంటిది జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గ్లోబలైజేషన్ పుణ్యమా అని చెప్పి చాలా మటుకు ఈ యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడం అన్నటువంటిది జరిగింది. అట్లాగే మరొక పాజిటివ్ అంశం కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే భారతీయ కంపెనీల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా బయటపడినాయి. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే విదేశీ కంపెనీలు భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయో భారతదేశ కంపెనీలు కూడా ఆ స్థాయికి ఎదిగి మనకు తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్ఫోసిస్ కానివ్వండి, రాన్బాస్కి కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏమైనాయి, ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ స్థాయికి ఇవి కూడా ఎదగడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి ఇవి మనకి పాజిటివ్ సైడ్. ఇక నెగిటివ్ సైడ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం చూసినట్లయితే పరిశ్రమలు ఏమైనాయి, చిన్న పరిశ్రమలన్నీ కూడా మూతవన్నాయి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టి ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ని ఉపయోగించడం, టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే తక్కువ ధరకే వస్తువులు లభించడం వల్ల ఇది ఏదైతే కొంత తక్కువ టెక్నాలజీ ఎక్కువ మటుకు లేబర్తో పనిచేయించడం వల్ల వస్తువులు ఉత్పత్తి జరిగింది, కానీ దాని యొక్క కాస్ట్ పెరగడం వల్ల ఏమైందంటే అది మార్కెట్లో మనకి ఈ యొక్క ఎక్కువ రేటుకే దొరికింది. అందుకే మీరు బాగా గమనించండి, ఎప్పుడైనా సరే ఒక సూపర్ మార్కెట్ కానీ ఒక షాపుకి కానీ నువ్వు ఏ వస్తువైనా అడగండి. ఇప్పుడు ఒక సిజర్ అడిగినారనుకోండి, సిజర్ అడిగితే ఏమంది, వాళ్ళు 2 వస్తువులు ముందర పెడతాడు. సరే ఇది రేట్ ఎక్కువ ఉందంటే వాడు చైనా వస్తువు తెచ్చి ముందర పెట్టేస్తాడు, అది తక్కువ ఉంటుంది రేటు. ఇమీడియట్గా మనం తక్కువ వస్తువు కొంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సమస్య ఏమవుతుందంటే భారతదేశ చిన్న పరిశ్రమలన్నీ కూడా మూతవన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే స్ట్రీట్ షాప్స్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ అవుతున్నాయి. అది చాలా ఘోరమైనటువంటి విషయం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే ఈ కరోనా టైంలో ఇప్పుడు మొత్తం పెద్ద పెద్ద మాల్స్ అన్నీ మూసుకున్నాయి. ఈరోజు మనల్ని ఆదుకున్నటువంటివి ఏంటంటే స్ట్రీట్ షాప్లే ఆదుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి మనం దీని ద్వారా ఒక మెసేజ్ కూడా ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దయచేసి ఏదైనా తప్పని పరిస్థితి అయితేనే మీరు ఈ యొక్క మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు ఉన్నటువంటి మాల్స్కి వెళ్ళండి, లేదంటే మాత్రం స్ట్రీట్ షాపుల దగ్గరనే కొనండి. కాబట్టి అవి క్లోజ్ అయినాయి. ఇక మూడోది ఏమైనాయి, ఎప్పుడైతే చిన్న పరిశ్రమలు క్లోజ్ అయినాయో ఆటోమేటిక్ ఏమైపోయిందంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. దాని తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమైపోయిందంటే ఈరోజు వరల్డ్ అంతా కూడా ఒక గ్లోబల్ విలేజ్గా మారిపోయింది. కాబట్టి సమస్య ఎక్కడైపోయిందంటే ఇప్పుడు లోకల్ కల్చర్ కూడా లాస్ అయిపోయినాం మనం. కాబట్టి అది కూడా మనం నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కిందనే తీసుకోవచ్చు. ఓకే మిత్రులారా, బాబు ఇది మనకి ఇంకా చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడాలంటే ఒక గ్లోబలైజేషన్ మీద మనకు 1 అవర్ టైం కాబట్టి ఇది తక్కువ ఉంది. కాబట్టి
కొంత బ్రీఫ్గానే చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఇంకో ఫోన్ కాల్కి వస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ బాబు. ఎక్కడి నుంచి బాబు? సార్ పెద్దపల్లి నుంచి అండి మాట్లాడుతున్నాను. పెద్దపల్లి. ఏం పేరు బాబు నీ పేరు? శ్రీకర్. శ్రీకర్. ఓకే, గుడ్. చెప్పు బాబు. సార్ నర్మదా బచావ్ ఆందోళన గురించి చెప్పరా? నర్మదా బచావ్ ఆందోళన ఇది మనకి తీసుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, సుస్థిరాభివృద్ధి. ఇప్పుడు ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్లో మనకి ఏంటంటే నర్మదా బచావ్ అన్నటువంటిది యాక్చువల్గా తీసుకున్నట్లయితే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఈరోజు ఉన్నటువంటి వనరులను భవిష్యత్తు తరాలకు మనం దెబ్బతినకుండా పెట్టడమే ఈ యొక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం మానవుడు దురాశతో ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇప్పుడు కాదప్పుడు డెవలప్ కావాలని చెప్పి ఈ యొక్క ప్రకృతిని అంతా కూడా నాశనం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నర్మదా బచావ్ విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ మనకి ఈ యొక్క నర్మదా నది మీద సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ అన్నటువంటిది నిర్మించడం అన్నటువంటిది జరిగింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడ మనకి ప్రభుత్వాలు ఏమంటున్నాయంటే డ్యామ్ వల్ల ప్రయోజనాలు మన అందరికి తెలుసు. అంటే ఉత్పత్తి ఏది మనకి వాటర్ స్టోరేజ్ పెరుగుతుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది, పవర్ సప్లై పెరుగుతుంది, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ పెరుగుతాయి. ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ అంశాలు. కానీ ఎప్పుడైతే నిర్మించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంతో మనము ఈ యొక్క నేచర్ని కోల్పోతున్నాం, ప్రకృతిని కోల్పోతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టు వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎన్నో వేల ఎకరాల్లో ఈ యొక్క అడవులు మునిగిపోవడం అన్నటువంటి జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైనా ఇప్పటికే మన భారతదేశంలో అడవుల శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ అడవులు మునిగిపోవడం వల్ల ఏమైంది, అడవులలో నివసించేటువంటి ఎంతోమంది గిరిజనులు కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క మేధా పాట్కర్ సామాజిక పర్యావరణవేత్త అయినటువంటి మేధా పాట్కర్ కూడా చాలా పోరాటం చేయడం అన్నటువంటి జరిగింది. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏమంటారు అధికార బలంతో ఈ యొక్క ప్రాజెక్టుని మళ్ళీ వాళ్ళు పూర్తి చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కానీ ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో చాలా మటుకు ఈ యొక్క పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు పర్యావరణం కొరకు కూడా ఎంతో పోరాటం చేయడం అన్నటువంటిది చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే నర్మదా బచావ్ ఆందోళన ఎస్పెషల్లీ పర్యావరణాన్ని చాలా దెబ్బతీస్తుంది అన్నటువంటిదే ఈ యొక్క నర్మదా బచావ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం బాబు. ఇక మనం ఒకసారి మీరు చూడండి, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ రైట్ యువర్ ఒపీనియన్ అన్నటువంటిది. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, వెన్ ఫ్యామిలీస్ మైగ్రేటెడ్ children accompanying their parents do not have crèche facilities, grown-up children are not able to continue their studies at their parents' new workplace. Schools in their native place. ఇది మనకి ఏంటంటే గ్లోబలైజేషన్లో మనకుంది. ఒకసారి మళ్ళీ ఫోన్ కాల్ తీసుకుందాం. చెప్పండి బాబు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. సార్ ఇండియన్ రివర్స్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ఇండియన్ రివర్స్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ టాపిక్. ఓకే, ఇది మన ఏది తుంగభద్ర డ్యామ్కి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. కొద్దిగా చూద్దామమ్మా, ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క మనకి రివర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ 2 areas. One is surface water and second one is ground water. You know, ground water is depends upon availability of rainfall. మనకు తెలుసు ఈ యొక్క గ్రౌండ్ వాటర్ అన్నటువంటిది ఎంత రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంటే అంతగా ఈ యొక్క గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అన్నటువంటిది పెరుగుతుంది. కానీ మనకున్నటువంటిది ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసింది సర్ఫేస్ వాటర్ అన్నటువంటిది కూడా దాంట్లో డిస్కస్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే సర్ఫేస్ వాటర్ అన్నప్పుడు ఈ యొక్క పాండ్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా కెనాల్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా రివర్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఓకే, ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ ద డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆటోమేటికలీ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ కెనాల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే తుంగభద్ర డ్యామ్కి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి తీసుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే
తుంగభద్ర డ్యామ్ నిర్మించడం వల్ల మనకి ఏమైంది, ఒకటి ఇక్కడ వాటర్ స్టోరేజ్ అన్నటువంటిది పెరిగింది. సెకండ్ వన్, ఇది కంబైన్డ్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనకు 3 స్టేట్స్ అయినాయి, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక. ఇది ఈ యొక్క తుంగభద్ర నది డ్యామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒకటి వాటర్ స్టోరేజ్, అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు, అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ ఈజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ పవర్. కానీ ఇక్కడ మనకి గమనించినట్లయితే ఏంటంటే ఈ 3 కూడా ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ప్రాజెక్టుల యొక్క ఉద్దేశం స్టార్టింగ్లో కూడా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత మనకేమైపోయిందంటే వాటర్ స్టోరేజ్ అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది, పూడికి వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని మీరు ఒకసారి చూడండమ్మా. ఎందుకంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. దీని కొరకంగా మీ టీచర్ని కూడా మీరు జరగండి. కానీ నా ఉద్దేశం, మీరు ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారో వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జామ్లో మీరు సాధారణంగా ఎక్కడ రాసేటప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అన్నటువంటి దాని మీద కూడా మీరు ఆలోచన చేసినట్లయితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే కంటెంట్ అన్నటువంటిది మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా తరిగిపోతుంది. ఓకే, ఇక ఇంకొక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, మనం ఒకసారి రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ బాబు, ఎక్కడి నుంచి? జహీరాబాద్. చెప్ బాబు. ఇది రాంపూర్ విలేజ్ స్టోరీ సార్, దాంట్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పారా సార్? అది యాక్చువల్గా అయితే బాబు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ దాంట్లో వచ్చేది. మెయిన్ ఏంటంటే దాంట్లో మీరు రాంపూర్ విలేజ్లో గమనించాల్సినటువంటిది 2 అంశాలు. ఒకటి, మీకు పేజ్ నంబర్ 104లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. ఏది, సహజ వనరులైనటువంటి భూమి, నీరు వంటివి ఉపయోగించుకొని రైతులు ఎక్కువ మటుకు పంటలు బాగా పండిస్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ రసాయనిక ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందులు అన్నటువంటి వాడి అధిక దిగుబడులు వస్తున్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే వాటర్ని అధికంగా ఉపయోగించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క వాటర్ పరిస్థితి కూడా అంతే ఆందోళన కలిగిస్తుంది అన్నటువంటిది ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. అదొకసారి మీరు గమనించండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా. అక్కడ ఏముంది, దాన్ని మనం ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయడం అన్నటువంటిది ఆ లెసన్ నుంచి వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ అదొకటి ఉంది. రెండవ క్వశ్చన్ ఏముంటుందంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. మీకు తెలుసు ఈ యొక్క ఉత్పత్తి కారకాలు ఏవి అన్నటువంటిది ఇది 99% 1 మార్క్ కిందనే ఎక్కువగా రావడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. మనకు తీసుకున్నట్లయితే ఏంటంటే ఈ యొక్క భూమి, ఈ యొక్క శ్రమ, మూలధనము, వ్యవస్థాపన అన్నటువంటిది ఈ 4 కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక వాక్యం రాసినా మీరు 2 మార్క్స్ కింద అయిపోతుంది. దీంట్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇది 4 మార్క్స్ కింద వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ పాఠంలో ఇంకా భౌతిక పెట్టుబడి అంటే ఏంది, నిర్వహణ పెట్టుబడి అంటే ఏంది అన్నటువంటిది కూడా ఒకసారి నువ్వు చూసుకోండి. ఓకే, ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. రైట్, ఇంకొక ఫోన్ కాల్ వస్తూ ఉంది, రిసీవ్ చేసుకుందాం. చెప్పు బాబు. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, మీ పేరు? జయంత్. చెప్పు జయంత్. కమెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ఇంకా ఒపీనియన్, అవి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి. ఒక్కసారి చెప్పమ్మా. కమెంట్, ఇంటర్ప్రెట్, ఇంకా ఒపీనియన్ డిఫరెన్సెస్, దాని మధ్యలో ఏం డిఫరెన్సెస్ లేదమ్మా. 3 ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ సినోనమ్స్. ఎందుకంటే కామెంట్ అన్నా నీ యొక్క ఒపీనియన్ రాయడమే, ఒపీనియన్ అన్నా నీ ఒపీనియన్ రాయడమే. ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే కూడా ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఇష్యూ మీద నువ్వు ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం అన్నట్టు కూడా ఉంటే కూడా ఆడ మీరు ఒపీనియన్ రాయడమే. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన పని లేదు. కామెంట్ అన్నా, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్నా, ఒపీనియన్ అన్నా కూడా కేవలం మీ యొక్క ఒపీనియన్ మాత్రమే రాయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఒక్కసారి మీరు ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్స్ కూడా గమనించండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు చాలామంది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ సమ్ చిల్డ్రన్ కాపీ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది కాబట్టి కాపీ చేస్తే సరిపోతుంది, 1-2 మార్కులు వస్తాయి కదా అనేటువంటి ఫీలింగ్లో ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఈ పారాగ్రాఫ్లో మనం మేజర్గా గమనించినట్లయితే ప్రాబ్లం ఏముంది, మైగ్రేషన్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మైగ్రేషన్. ఎప్పుడైతే నువ్వు మైగ్రేషన్ అన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసినావో
ఆటోమేటిక్గా వై పీపుల్ migrated from one place to another place. If migrated any places, they are facing lot of problems, especially they are living in slum areas. So వాళ్ళు అక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, మరి వాట్ మెజర్స్ యూ హ్యావ్ టు సజెస్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ సొసైటీ. ఓకే, ఇది ఒకటి. నేను మళ్ళీ ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, ఇది గ్యాప్ పీరియడ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. హలో హలో సార్, చెప్పమ్మా. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. హౌ డు ఎస్టిమేట్ జీడిపి సార్? జీడిపి yes sir. ఇక్కడ ఇది మనకు కూడా ఏందమ్మంటే సెకండ్ లెసన్ ఐడియాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో మనకి ఇది ఉంది. దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ లెసన్లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే, ఎందుకంటే జీడిపి అంటే ఏమిటి అన్నటువంటిది రావడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే డిఫైన్ ద జీడిపి. మీ అందరికి తెలుసు, డిఫైన్ ద జీడిపి అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి అయిన అంతిమ వస్తు సేవల విలువనే మనం జాతీయ ఆదాయం అని పిలుస్తాం. దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అని పిలవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. మరి దీన్ని ఎట్లా ఎస్టిమేషన్ అన్నటువంటిది మనకి ఈ యొక్క 3 క్లాసిఫైడ్ ఎకానమీ అన్నటువంటిది కూడా మీరు గమనించే ఉంటారు. ఏది అగ్రికల్చర్, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్ అన్నటువంటిది. వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఒక వస్తువుని ఏది ప్యాడీ పండించేటువంటి రైతు ఏ రకంగా డిఫరెంట్ స్టేజ్ల్లో అది ఎట్లా కౌంట్ చేస్తారన్నటువంటిది టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా క్లియర్గా మనం ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఇవ్వడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఒకసారి దాన్ని చూసుకున్నట్లయితే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. కానీ ఈ లెసన్ నుంచి మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మనం అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద లెంతీ ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా అడిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ డిఫైన్ ద జీడిపి అనేటువంటిది ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇంకమ్మా ఈ హలో చెప్పమ్మా. సార్ హివారీ బజార్. హివారీ బజార్ హివారీ బజార్ కూడా మనం చూసినట్లయితే కూడా దాంట్లో మనకి ఓన్లీ మోడల్ విలేజ్కి సంబంధించి అంటే ఏమి ఆదర్శ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఈ లెసన్లో మనకి అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు భూగర్భ జలాలు పడిపోయే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారన్నటువంటిది మీ అందరికి తెలుసు. ఈ యొక్క పశువులు మేపకుండా ఉండడం అన్నటువంటిది, అదేవిధంగా ఎవరు కూడా ఈ యొక్క వాటర్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసేటువంటి పంటలు ఉన్నటువంటి వరి పంటలు వేయకూడదని చెప్పి, అదేవిధంగా అధిక సంతానం అన్నటువంటిది నిషేధం, అదేవిధంగా మద్యపానం నిషేధం అన్నటువంటిది. అంటే కొన్ని ఈ యొక్క పారామీటర్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే ఆదర్శ గ్రామ పథకాన్ని అన్నటువంటిది ఒకటి పెట్టుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి ఇది 99% ఏంటంటే వస్తే మనకి ఈ యొక్క 2 మార్క్స్ కింద అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక్కొక్కసారి ఆదర్శ గ్రామ పథకంలోని ఏవైనా 2 నిబంధనలు రాయండి అని 1 మార్క్ కింద కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. అంతే తప్ప దీని నుంచి మనకి ఈ యొక్క లెసన్ నుంచి ఎక్కువగా వచ్చేటువంటిది కాదు. ఇంకోటి దీని నుంచి ఇదే ప్రశ్న నుంచి ఏం అడగవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకు పార్ట్ బిలో ఈ క్రింది వాణిలో ఆదర్శ పథకం నిబంధన కానిది ఏది అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే మనకి ఈ యొక్క దాని కింద ఉన్నటువంటి ఏందనేది తెలిస్తేనే మనం కానిది ఏందనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నస్బందీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే ఇమీడియట్గా మనం బిట్లో కానీ ఇక్కడ కానీ ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. రైట్, ఇంకొక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, ఒకసారి రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో చెప్పమ్మా, పేరు? సత్యప్రకాష్. చెప్పమ్మా. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అది లెసన్ నుంచి అవుతుంది సార్. సీరియస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పండి. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న. ఎందుకంటే మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ముఖ్యంగా మనకు 3 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రొడక్షన్, రెండవది
మనం చూసినట్లయితే అవైలబిలిటీ, థర్డ్ వన్ యాక్సెస్. ఈ 3 అంశాల బేస్డ్గానే ఈ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ప్రజలకు 2013లో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అన్నటువంటి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి బాగా దోహదపడేటువంటి అంశం ఏంటంటే పీడిఎస్, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. దీంట్లో ముఖ్యంగా అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ బాగా పనిచేయాలంటే మీరిచ్చే సూచనలు ఏమిటి అన్నటువంటిది ఈ ప్రశ్న, ఈ యొక్క లెసన్ నుంచి అడిగేటువంటి ప్రశ్న. ముఖ్యంగా దీనికి మీరు రాయాల్సినటువంటి అవసరం, ఆన్సర్ ఏం రాయాలంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇది మనకేందంటే అంటే మ్యాక్సిమం టైం అవైలబిలిటీకి తీసుకురావాలా. దీంట్లో మనం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం టైం అవైలబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ఏముంది, ఉదయం 10 o'clock నుంచి యాజ్ యూజువల్గా ఎట్లయితే షాపులు తెరుస్తారో అట్లాగే నెలలో ఏదైతే హాలిడేస్ మినహాయించి అన్ని రోజులు కూడా ఇది తెరిచి ఉండాలి. ఇదొకటి. రెండవది ఏంటంటే ఏదైతే పేదవాళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటి కోటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరింత పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు 5 kilos అంటున్నారు కదా, దాన్ని ఇంకా పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. థర్డ్ వన్, మూడోది ఏంటంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇప్పుడు కొద్ది గూడ్స్ మాత్రమే ఫుడ్ ఏది పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు కోవిడ్ లాంటి టైంలో వాళ్ళు బయట పోయి కొనలేని పరిస్థితి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ పీడిఎస్ ద్వారా ఎక్కువ సరుకులు ఇచ్చినట్లయితే పేదవారికి మరింత బాగా అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి వస్తువుల సంఖ్య పెంచాలి. అదేవిధంగా దీన్ని మరింత బాగా అమలుపరచడానికి, అదేవిధంగా పక్కదారి పట్టకుండా ఉండడానికి విజిలెన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థను కూడా పెంచాలన్నటువంటిది మీరు ఒక 4 points రాస్తే ఈజీగా మీరు 2 marks సంపాదించవచ్చు. రైట్, ఇంకో 4 కాల్ వస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో హలో చెప్పు బాబు, ఎక్కడి నుంచి? సార్ మేము హైదరాబాద్ నుంచి సార్. హైదరాబాద్. పేరు భానుప్రసాద్ సార్. భానుప్రసాద్, చెప్పు భానుప్రసాద్. సార్ ఇది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ గురించి మన బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? ఇప్పుడు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా మనం ఐడియాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో మనం డిస్కస్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది. అంటే దేన్ని పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అని పిలుస్తారు? టోటల్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్ ఈక్వల్ టు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. మొత్తం జనాభా దేశంలో మొత్తం ఆదాయము బై దేశ జనాభా మనం భాగిస్తే వచ్చేదే ఈ యొక్క తలసరి ఆదాయం. మనం చూసినట్లయితే మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఏది బీహార్, అదేవిధంగా హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ని మనం డిస్కస్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇది దేశంలో ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అన్నటువంటిది మేజర్గా తీసుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఒకటి యావరేజ్ ఇన్కమ్ అన్నటువంటిది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ కంటే కూడా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ హర్యానాలో ఎక్కువగా ఉండడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కానీ మనం గమనిస్తే ఏమైందంటే ఎక్కడైతే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో, కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ హర్యానా కంటే కూడా చాలా బెటర్ ప్లేస్లో ఉంది. కానీ ఒక మనిషికి అపవాదం ఏముంటుందంటే డబ్బు ఉంటేనే చదువు వస్తుంది, డబ్బున్న వాళ్ళకే చదువు వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భావన సమాజంలో నెలకొని ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ డబ్బు కాదు ముఖ్యం, నేను చదివించాలన్నటువంటి ఒక ఆతృత, ఒక పట్టుదల పేరెంట్స్లో ఉంటే ఎప్పుడు డబ్బు అనేది క్రైటీరియా కానే కాదు అన్నటువంటిది మనం ఈ లెసన్ ద్వారా ఒక విద్యార్థులకి మనం ఒక మెసేజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంది, టు డెవలప్ ద ఎడ్యుకేషన్ అన్నటువంటిది ఉంది కాబట్టి అక్కడ బాగా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ యావరేజ్ ఇన్కమ్ కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక దేశం మనం టేబుల్లో చూపించాం, కంట్రీ ఏ కంట్రీ బి అని. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలో 90% ఆదాయం ఒక 5% కుటుంబాల చేతుల్లో ఉండడం అనేటువంటిది కూడా మనం చూస్తున్నాం. మరి పర్ క్యాపిటల్ ఇంకా ఎక్కువనే ఉంటుంది, కానీ వాస్తవ పరిస్థితి చూసినట్లయితే చాలా తక్కువ ఆదాయమే ఉన్నటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకనే అమూర్త్య సేన్ ఏమంటాడంటే అదొక్కటే కాదు, ఈ యొక్క విద్య, ఆరోగ్యం ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఈ యొక్క ఇండికేటర్స్గా తీసుకున్నాలని చెప్పడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం మరొక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, తీసుకుందాం. హలో హలో
చెప్పమ్మా, ఎక్కడి నుంచి? వరంగల్ అండి సార్. వరంగలమ్మా. ఏం పేరమ్మా? శ్రీలక్ష్మి. శ్రీలక్ష్మి. ఓకే, చెప్పమ్మా డౌటు. ఋతుపవనాల గురించి చెప్పారా? ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినామమ్మా. ఓకే, ఏది మన నైరుతి ఋతుపవనాలు, ఈశాన్య ఋతుపవనాల గురించి గతంలో ఒక మిత్రుడు అడగడం జరిగింది, మీ మిత్రుడు. కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఒకటే దాన్ని రిపీట్ చేయడం కాదు. మీరు కావలిస్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత యూట్యూబ్ నుంచి మీరు మళ్ళీ చూసుకుంటే మీకు సమాధానం దొరకడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు మనము ఒకటి ఏది డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలన్నటువంటిది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఒక్కసారి విద్యార్థులారా బాగా గమనించండి. మైగ్రేషన్ అన్నటువంటిది మనకి ఒక ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేసినాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం గమనించాలంటే అబౌట్ ద పారాగ్రాఫ్ అన్నటువంటిది ఫస్ట్ దాని కింద రాయాలని చెప్పాం. అబౌట్ ద పారాగ్రాఫ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, ఈ పారాగ్రాఫ్ దేని గురించి తెలుపుతుందంటే మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ తెలపడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం రీజన్స్ ఏమున్నాయి అని మనం చూసినట్లయితే ఎందుకు ప్రజలు వలస వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మనం చూసినట్లయితే ఒకటి పూర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అన్నటువంటిది ఒకటి రీజన్ అన్నట్టు. అదేవిధంగా ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ దేర్ ఏరియా అనేటువంటిది సెకండ్ రీజన్ కావచ్చు. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ లేబర్ అన్నటువంటిది కూడా ఎక్కువ మటుకు విలేజ్ నుంచి అన్ సీజన్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ రీజన్ కావచ్చు. అదేవిధంగా దెర్ ఈజ్ నో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ నేటివ్ ప్లేసెస్ అన్నటువంటిది కూడా మనకి ఉంది. కాబట్టి జనరల్గా ఇప్పుడు ఏంది, ఇంకోటి ఏంటంటే డ్రాట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎక్కువ మటుకు ప్రజలు వలస వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సరే, ఇది రీజన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇట్లే కంటిన్యూ చేద్దాం. మళ్ళీ ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, ఎక్కడి నుంచి? సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్, వెరీ గుడ్. చెప్పమ్మా. సార్, ఇన్ ది లెసన్ ఆఫ్ రాంపూర్ విలేజ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టిల్టెడ్ హౌసెస్ సార్? మళ్ళొకసారి చెప్పమ్మా. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టిల్టెడ్ హౌసెస్? టిల్టెడ్ హౌసెస్ సార్, అది ఎక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినట్లేదు కదమ్మా. రాంపూర్ విలేజ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సార్. మీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇచ్చినారా అది? సార్, మన రాంపూర్ విలేజ్లో మనం ఏందమ్మంటే మేజర్గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏందమ్మంటే యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ మల్టీ క్రాపింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఒకటి డిస్కస్ చేశాము. ఇక ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తెలుసు కదా, ఉత్పత్తి కారకాలు అవి ఏవి అన్నటువంటిది అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే నాన్ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నటువంటిది ఒకటి డిస్కస్ చేసినాం. అట్లాగే అక్కడ ఏం చేసినాం, ఒక పెద్ద రైతు చిన్న రైతుకు సంబంధించినటువంటి డిస్కస్ చేసినాం. మరి నువ్వు చెప్పినటువంటిది ఎక్కడైతే మరి మేము లేదమ్మా. క్వశ్చన్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా సార్. Put the types of houses in Rampur in order of lower number to higher number, sir. ఇది లేదమ్మా. యాక్చువల్గా అయితే మరి మీ దగ్గర ఎట్లా ఇచ్చారో ఇక్కడైతే మరి మా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్లో అది ఎక్కడ కూడా మరి నేనైతే ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఏమ్మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి అది ఏ రకంగా చూసారో తెలుద్దాం. రైట్, ఓకే. ఇది మనం చూసినట్లయితే ఇంకొకసారి గమనించండి, రీజన్స్ రాయాలి ఇప్పుడు. ఇక దాని తర్వాత ఏంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ వెన్ మైగ్రేటెడ్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేది ఏంటంటే మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్కూల్. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడైతే మైగ్రేట్ అయింటారో అక్కడ దగ్గరగా వాళ్ళకి స్కూల్ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకోటి పోయిన వెంటనే మనకి ఎవరు స్కూల్లో కూడా జాయిన్ కారు. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, విలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్లో పిల్లలు ఏమవుతున్నారు, వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ కింద కావడం అన్నట్టు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇదొక ప్రాబ్లం. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేజర్గా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా భార్యాభర్త మైగ్రేట్ వెళ్ళిపోతున్నారు, పిల్లల్ని ముసలోళ్ళని ఊర్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లం అన్నటువంటిది ఫేస్ చేయడం అన్నటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. మూడోది ఏంటంటే వీళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత మరి రెడీగా అక్కడ ఏమి ఉండదు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు, సింప్లీ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏది స్లమ్ ఏరియాస్. సో వాళ్ళు స్లమ్ ఏరియాలో నివసిస్తున్నారు. కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుంది, అనేకమైనటువంటి రోగాలు రావడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది. ఇక అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే
పోయిన వెంటనే వాళ్ళకి ఈ యొక్క పని దొరకకపోవడం అన్నటువంటిది కూడా మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ పని దొరకకపోతే ఏమవుతుంది, అక్కడ కొన్ని రోజులు వాళ్ళు పస్తులు ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం గమనించినాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక 4 రీజన్స్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ రాయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఇక సజెషన్స్ కూడా మనం ఆలోచన చేద్దాం. మరి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, ఒకటి తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో హలో సార్. చెప్పండి. ఎక్కడి నుంచి? ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఎక్కడి నుంచి బాబును? నేను హైదరాబాద్ నుంచి. హైదరాబాద్. ఓకే, పేరు? దినేష్ సార్. దినేష్ సార్, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చెప్తారు. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇది మనకి ఇది మన ఉపాధి అయినటువంటి ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చాప్టర్లో మనం గమనించవచ్చు. యాక్చువల్గా అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏదంటే ఈ లెసన్ నుంచి ఫస్ట్ 1 మార్క్లో ఏది అడగవచ్చు అంటే మనకి క్లాసిఫై ద ఎకానమీ. క్లాసిఫై ద ఎకానమీ అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఏది అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్. ఇక్కడ మనకి ఆర్గనైజ్ ద ప్రొడక్షన్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్, ఇండస్ట్రీస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ యొక్క సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అగ్రికల్చర్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏమవుతున్నాం అంటే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ ఏది మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, పౌల్ట్రీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా మైనింగ్ కూడా అగ్రికల్చర్ దాని కిందకే వస్తుంది. ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్నప్పుడు మనకి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ వస్తుంది, మాది మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా రావడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఇక్కడ సర్వీస్ సెక్టర్ అన్నప్పుడు మనకి బ్యాంకింగ్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటి గురించి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఒక్కొక్క 2-3 వాక్యాలు వివరించినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ అన్నటువంటిది కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి దీంట్లో ఏం పెద్దగా ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితే లేదు. ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో మనకు రావడానికి మేజర్ అవకాశం ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అన్నటువంటిది ఒకటి రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ లెసన్ నుంచి. రెండవది ఏంది రావడానికి అవకాశం ఉందంటే గివ్ సమ్ సజెషన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద వర్కింగ్ కండిషన్స్ దోజ్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్. అంటే మీరు ఏదైతే అవ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు మెరుగుపరచడానికి మీరు కొన్ని సూచనలు చేయండి అని చెప్పి అడగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు దీనికంటే కూడా దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. హలో, ఇంకో ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో, చెప్పు, ఎక్కడి నుంచి? గుడ్ మార్నింగ్ సార్, జడ్చర్ల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సత్యప్రకాష్. మళ్ళీ చేసినావా సత్యప్రకాష్? అవును సార్. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా మనం. అదే 9th లెసన్ దా ఒకటి ఉంది సార్, IMF అని ఒకటి ఉంది. అదే మన ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, దాని గురించి తక్కువ గమనించారా? అవునవును, ఏం లేదు బాబు. అది ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు విదేశీ వాణిజ్యం అన్నటువంటిది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏంటంటే విదేశీ వాణిజ్యం ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాల మధ్య విదేశీ వాణిజ్యాన్ని సరళీకృతం చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఏ దేశం కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా దీన్ని మానిటర్ చేసే వ్యవస్థలు ఏవంటే WTO అంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది. ఆ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లో భాగంగానే మీరు చూసినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అన్నటువంటిది కూడా మనకు ఉంటాయి. ఇవి ఏంటంటే దేశాల మధ్య ద్రవ్యపరమైనటువంటి నియంత్రణను చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం, ఏది మేము ఈ రకమైనటువంటి కండిషన్స్ పెడుతున్నాం కాబట్టి పెడితే మీరు దీన్ని అమలు చేసినట్లయితే మీకు మేము ఆర్థిక సాయం చేస్తామని చెప్పి ఈ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దేశాలకు కొన్ని సహాయం చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం అవి అప్పుగానే ఇస్తాయి, కానీ అప్పిచ్చేటప్పుడు మనకు ఏం చేస్తుందంటే అది కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టి అప్పియడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇది పెద్దగా మనం WTO కిందనే ఇది పనిచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. రైట్. ఒకటి లాస్ట్ వన్ సజెషన్స్ అనేది కూడా మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే మైగ్రేషన్ మరి వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎస్పెషల్లీ ఉపాధి హామీ పథకం కింద ప్రజలకి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఎక్కువ రోజులు పని కల్పించాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంది.
అదేవిధంగా లోకల్గానే అగ్రికల్చర్ అన్నటువంటిది డెవలప్ చేయాలా. ఈ మధ్యనే మనం చూసినట్టు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా నియంత్రిత సాగు అన్నటువంటిది కూడా చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే లోకల్ రిసోర్సెస్కి అనుగుణంగా వ్యవసాయాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం అన్నటువంటిది ఒకటి. నెక్స్ట్ బెటర్ వేజెస్ అన్నటువంటిది కూడా మనకు ఒకటి వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి కలిగించాలా. అదేవిధంగా స్థానికంగా వాళ్ళకి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు స్థాపించడం ద్వారా కూడా కొంతవరకు దీన్ని నివారించవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వాలు కూడా వాళ్ళకి కొంత ఉపాధి కొరకు కొంత పేదవారికి ఉచితంగా కొంత భూమి ఇవ్వడం అన్నటువంటిది కూడా చేసినట్లయితే ఈ యొక్క మైగ్రేషన్ని మనం అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంకొక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, మనం ఒకసారి రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో హలో చెప్పమ్మా. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. సార్ మేము జంగాం డిస్ట్రిక్ట్ నుండి మాట్లాడుతున్నాం సార్. నా పేరు సింధుజ. చెప్పమ్మా. ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్కి డిఫరెన్స్ చెప్పరా సార్? ఒకటి మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా. దీంట్లో క్వశ్చన్ ఏ రకంగా అడుగుతాడమ్మా అంటే మనకి క్లాసిఫై ద మైగ్రేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ టూ ఆఫ్ దెమ్ అన్నటువంటిది అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. నువ్వు విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇప్పుడు సపోజ్ తెలంగాణ వాళ్ళు మనకి బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోవచ్చు, చెన్నైకి వెళ్ళిపోవచ్చు, ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అదేవిధంగా ఢిల్లీ వాళ్ళు మన హైదరాబాద్కు కూడా రావచ్చు. అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఎనీవేర్. దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్. ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ. కాబట్టి ఇది మనం దేశం దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నారంటే ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో కూడా మనం పాఠంలో బాగా డిస్కస్ చేసినాం. అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అంతా కూడా వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, దుబాయ్ ఇలాంటి దేశాలకు, కువైట్ ఇవన్నీ కూడా. అదేవిధంగా స్కిల్డ్ లేబర్ అంతా కూడా ఎక్కువ మటుకు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అయినటువంటి అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్ ఈ దేశాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ అనేటువంటి పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇక నెక్స్ట్ మనం ఇంకో ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, ఒకసారి రిసీవ్ చేసుకుందాం. హలో చెప్పండి బాబు. చెప్పరా? చెప్పు బాబు, వినిపించలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. ఎక్కడి నుంచి? నేను హైదరాబాద్ నుంచి. చెప్పు బాబు. గురించి చెప్పరా? క్లారిటీ లేదు బాబు క్వశ్చన్, మళ్ళీ ఒకసారి అడుగు. క్లైమాటోగ్రాఫ్. క్లైమాటోగ్రాఫ్, వెరీ గుడ్. ఇది కూడా యాక్చువల్గా అయితే నేను ఈరోజు దీన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చాను, కానీ నిరంతరం మీరు ప్రశ్నలు అడగడం వల్ల కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాం. దీన్ని ముఖ్యంగా మనకు తీసుకున్నట్లయితే ఇండియన్ క్లైమేట్ లెసన్లో మనకి 5 క్లైమాటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది చెన్నై, హైదరాబాద్, లేహ్, జైపూర్ సంబంధించి మనకి క్లైమోగ్రాఫ్లు ఉన్నాయి, క్లైమాటోగ్రాఫ్లు. ఎస్పెషల్లీ మీరు బాగా దృష్టి పెట్టాల్సింది ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు గతంలో వేరే అడిగారు కాబట్టి ఈసారి మనకి చెన్నై కానీ హైదరాబాద్ కానీ, హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్ క్వశ్చన్స్లో హైదరాబాద్ ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా క్లైమాటోగ్రాఫ్ టెల్స్ అబౌట్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ అండ్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద y-x axis represent the months and y-axis represent the from left side rainfall, I think right side temperature, right? What we observed in the graph in Hyderabad climograph, which months we received the more rainfall? June, July, August and September. Why we received the more rainfall? Because of southwest monsoons. Okay. నెక్స్ట్ మనం ఏం మాట్లాడాలంటే నెక్స్ట్ అబౌట్ ద టెంపరేచర్ మనం చూసినట్లయితే హైదరాబాద్ రిసీవ్డ్ మోర్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ మార్చ్, ఏప్రిల్, మే. వై హైదరాబాద్ రిసీవ్ మోర్ టెంపరేచర్? because of the sun rays indirectly traffic of cancer in these months. Okay, this is the reason. Is there any relation between temperature and
రెయిన్ఫాల్ మీరు దీనికి సంబంధించి మనం ఇంకా డీటెయిల్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. మరొక ఫోన్ కాల్ కూడా వస్తూ ఉంది. ఒక్కసారి బాబు దీన్ని చెన్నై కానీ మీరు హైదరాబాద్ కానీ ఒక్కసారి అనాలిసిస్ చూసుకోండి, ఏదైనా ఒకటి రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంకొక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, తీసుకుందాం. హలో హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. సార్, వేర్ ఈస్ నోయిడా లొకేటెడ్ సార్? ఏదమ్మా? నోయిడా ఐటీ సెంటర్. ఢిల్లీ. ఓకే సార్. ఢిల్లీ, నోయిడా అంటే మనకు ఢిల్లీనే, అది వన్ ఆఫ్ ది ప్లేస్. ఓకే, ఇక మనం ఈ యొక్క విశ్లేషణకు సంబంధించి కూడా మీరు గమనించవచ్చు. మీరు హైదరాబాద్కు సంబంధించి మరి ఎందుకు మనకి డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరిలో మనకేముంటుంది, వింటర్గా ఉండడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈ యొక్క మనకి సూర్యకిరణాలు ఏంటంటే మకర రేఖ మీద డైరెక్ట్గా పడడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ఈ యొక్క విశ్లేషణ వల్ల మనం తెలిసింది ఏంటంటే రోజు రోజుకి హైదరాబాద్ టెంపరేచర్ కూడా బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది. కాబట్టి మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం ఈ యొక్క హరితహారం ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఆ అటవీ యొక్క విస్తీర్ణాన్ని బాగా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక మళ్ళీ లాస్ట్ ఫోన్ కాల్ ఒకసారి రిసీవ్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే విద్యార్థులు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, నిరంతరం వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తున్నారు. హలో, క్వశ్చన్ చెప్పు. గ్లోబలైజేషన్లో కరోనా ఎఫెక్టా? మీరు నేను ఇందాకనే మీకు అది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అందుకనే ఈ గ్లోబలైజేషన్ కాంటెక్స్లో మనం నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ రాసేటప్పుడు మనం ఏం రాయాలంటే ఈ యొక్క మీరు రాయొచ్చు, ఏదైతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు స్థాపించినటువంటి పెద్ద పెద్ద మాల్స్, వాల్నట్స్ లాంటి మాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కరోనా సమయంలో ఏమైనాయి, అవన్నీ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనల్ని ఆదుకున్నది ఏంది, మన ఇంటి పక్కన ఉన్న కిరాణా షాపే మనల్ని ఆదుకునింది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, మనం ఎక్కువగా ఆశపడి మాల్స్కు పోయి ₹1 మిగులుతుందని చెప్పి చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు. దయచేసి మీరు మీ పక్కన ఉన్నటువంటి కిరాణా కొట్టులోనే వస్తువులు కొనండి. దానివల్ల మనం బతుకుతాం, మన తోటి పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా బతికించిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఆపత్కాలంలో మనకు సహాయం చేసేవాడు మన పక్కన ఉన్నటువంటి కిరాణం స్టోరే కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా విదేశీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు సహాయం చేయవు. కాబట్టి మిత్రులందరికీ కూడా ఏంటంటే ఇండియన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలను మీరు ప్రోత్సహించండి, కానీ విదేశీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలను ప్రోత్సహించకండి. కాబట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క లైవ్లో ఇంత బాగా క్వశ్చన్స్ అడిగి మీ యొక్క డౌట్స్ను క్లారిఫై చేసుకున్నారు. నేను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే చాలా అంశాలు కొంత మీ ముందు ప్రయాణం చేద్దాం అనుకున్నారు, నాకు అవకాశం మీరు ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ కూడా అనేక అంశాలు కవర్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. మరి మధ్యాహ్నం సెకండ్ పేపర్ కూడా మనకి 2 నుంచి 3 వరకు ఉంది. కాబట్టి దయచేసి కొద్దిగా మీ అందరికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మధ్యాహ్నం ఎక్కువ మటుకు నేను ఎట్లా రాయాలో ఎగ్జామ్లో అనేటువంటిది కూడా ముఖ్యమే. కాబట్టి వాటిని కొంత ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఫోన్ కాల్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. మరి మీ అందరూ కూడా ఫోన్ కాల్ చేసి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేసినందుకు టీ షాట్ తరఫున మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. నమస్తే.